السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. Over to Zarina. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. آمین. آج ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 2، سورہ نمبر 2، سورہ البقرہ the cow. آیتیں ہوں گی 207 onwards انشاءاللہ. اوور ٹو باجی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. صدق اللہ العظیم۔ ہم پڑھ رہے پارہ نمبر 2، سورت البقرہ، آیت نمبر 207 سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں سے، من جو، یشری وہ بیچتا ہے، جو بیچتا ہے، ون ہو سیلز۔ کس چیز کو بیچتا ہے؟ انسانوں میں سے وہ جو بیچتا ہے نفسہ، اپنی نفس کو، اپنی جان کو۔ کیوں بیچتا ہے اپنی جان کو؟ ابتغاء، چاہنے کو، اس کو کیا چاہیے بدلے میں وہ کیا چاہتا ہے؟ مرضات اللہ، مرضی اللہ کی رضا، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے وہ اپنے آپ کو
बेच देने को तैयार है। वल्लाहु रऊफुम, और अल्लाह कैसा है? रऊफ। रऊफ अल्लाह का नाम है, इसका मतलब है बहुत ज्यादा शफीक, बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाने वाला। किससे? बिल इबाद, अपने बंदों से। अपने बंदों से बहुत ज्यादा शफीक है अल्लाह, अपने बंदों पर मोहब्बत करता है उनसे। किन बंदों से? ऐसे बंदों से। ओके, कैन यू प्लीज पुट दिस इन इंग्लिश एज वेल? हाँ, and of the people who sell his own self. Why does he sell? Seeking the pleasure of Allah. And Allah is full of kindness to his servants. Okay, Alhamdulillah. अब आपको याद होगा पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कुछ ऐसे मुनाफिकीन के बारे में, याद है ना, कि वो मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं बट उनके दिल में ईमान नहीं होता, वो बहुत झगड़ालू होते हैं, बहुत एरोगेंट होते हैं, कोशिश करते हैं, इस्बाह करते हैं, नस्लों को बर्बाद कर देते हैं। दे कॉज करप्शन एंड दे इंटिमिडेट पीपल। ऐसे लोगों को अल्लाह पसंद नहीं करता। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो तो ईगो हर्ट हो जाता है। फिर ऐसे लोगों के लिए क्या है? तो ये पिछले आयत और खूब तकवा के बारे में हमने डिस्कस किए थे। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके ऑपोजिट तरह के लोगों की बात कर रहे हैं कि एक लोग तो ऐसे होते हैं जो झगड़ालू होते हैं और बात बात में उनको गुस्सा आता है और उनका ईगो हर्ट होता है एंड दे कैन नॉट हैंडल क्रिटिसिज्म, और वो अल्लाह से नहीं डरते, सिर्फ अपनी मर्जी चला। अभी व्हाट आर द ऑपोजिट टाइप ऑफ पीपल? दूसरी तरह के लोग जिनके सुब्हानहू व तआला तारीफ कर रहे हैं। Baji, your voice is dragging a lot. यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सच्चा मोमिन वो होता है कि वो अल्लाह को राजी करना है बस। It's okay even if you don't co-host me, बस I will remain unmuted. This is अब better. बताना मुझे, this is better ना? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो किन मोमिनों की तारीफ हो रही? मोमिन वो होता है जो हर हाल में अल्लाह को राजी करना चाहता है। What is the word here? मरदातिल्लाह, अल्लाह को राजी करना, द प्लेजर ऑफ अल्लाह। और इस चीज में, इस आयत में क्या आया है? देखिए, ये इट हैज रीच्ड टू इट्स पिनेकल, ये सबसे ऊंचा दर्जा आ गया कि वो अपने नफ्स को बेचने को तैयार है। किसकी खातिर? अल्लाह की खातिर। ऐसे लोगों, ऐसे बंदों से अल्लाह खूब मोहब्बत करता है। और अपोजिट वाले क्या पढ़े थे? वो जो झगड़ालू मुनाफिक है उनको अल्लाह पसंद नहीं करता। तो अभी आज की आयतों के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ। और ये आयत कब नाजिल हुई थी, इसका शान नुजूल हमको मिलता है। एक सहाबी थे हजरत सुहैब बिन सिनान रूमी। सुहैब बिन रूमी नाम से ये मशहूर थे। इनका वाकया हमको मिलता है और ये आयत इन्हीं के बारे में नाजिल हुई। ओके, अभी ये स्टोरी आप गौर से सुनिए, वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल, और बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए। तो ये हजरत सुहैब बिन रूमी जो थे, थोड़ा इनका बैकग्राउंड में जाएंगे तो वो इराक
शहर से थे, उनके फादर पैलेस में रहते थे, हिज फादर वाज अ गवर्नर देयर, और खुशहाल फैमिली, आप सोचिए पैलेस में रहने वाले और किंग के गवर्नर का बेटा है, और 6-7 साल की उम्र में अपनी अम्मी के साथ वो एक पिकनिक पर गए थे किसी मेले में, और वहां पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया। तो वो क्या करते थे, डाकू लोगों को, बच्चों को किडनैप करके ले जाते थे। तो ये हुआ अनफॉर्चुनेटली कि ये जो बच्चे थे सुहेब रोमी उस वक्त 6-7 साल की उम्र के होंगे, तो ही वॉज किडनैप्ड बाय दोज डॉकेट्स, और उनको ले जाकर स्लेव्स के बाजार में, गुलामों की के बाजार में उनको बेच दिया गया। और अब वो बच्चा पैलेस से निकल कर गुलाम बन गया, और कभी इसका गुलाम तो कभी उसका गुलाम, एंड दिस इज हाउ ही स्टार्टेड लिविंग हिज लाइफ। और फिर क्या हुआ, इसी तरह वो इधर से उधर होते होते किसी तरह अल्लाह के हुक्म से मक्का पहुंच गए। और वो जिस जमाने में मक्का पहुंचे तो ही वॉज अ वेरी यंग मैन, और इनकी जो he was a very handsome looking man, रोमियो की तरह दिखते थे, उनके बाल सुनहरे, उनका कलर बहुत सफेद, तो लोग उनको सोहेब रोमी से पहचानने लगे। और ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड वाइस, और बिजनेस में बहुत अच्छे थे। तो मक्का में किसी ने उनको अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, मक्का में आते ही उनके दिन बदल गए, और वो अब क्या बन गए, गुलाम से बिजनेस पार्टनर। और अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ गया, और फिर से वो ही वॉज अ वेल्दी मैन, अमीर हो गए। और उसी जमाने में उन्होंने सुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो अल्लाह के रसूल बनकर इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। तो वो भी छुप छुप कर दारुल अरकम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने लगे और इस्लाम कबूल कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या हुआ कि वो जिनके पार्टनर थे, दे स्टार्टेड ऑब्जेक्टिंग फॉर हिज इस्लाम, और धीरे धीरे उन पर भी जो है वही जुल्म सितम होने लगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम मक्का से मदीना माइग्रेट करके जाने लगे, तो ये हजरत सोहेब बिन सिनान ये भी हिजरत करके मदीना जाना चाहते थे। ही वांटेड टू माइग्रेट टू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? Yes, Baji, we can hear you. ओके। तो अब ये भी मदीना जाना चाहते थे, लेकिन इनको कोई मदीना जाने नहीं दे रहा था, बिकॉज वो लोग नहीं चाहते थे कि कोई भी मुसलमान जो है वो हमारे चंगुल से छूटे। जब ये खिसकना चाहते थे तो लोगों ने इनको हाउस अरेस्ट कर दिया, अपने घर में ही उनको कैदी बनाकर रख दिया और उन पे पहरा लगा दिया। आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी पहरा लगा था जिस रात वो हिजरत करने वाले थे, वैसे इन लोगों ने इन पर भी पहरा लगा दिया। अब ये बहुत मुश्किल से किसी तरह उस चंगुल से छूट कर निकले और मदीना की तरफ रवाना हुए। While he was migrating, उन लोगों ने उनका पीछा किया। अभी he was a very good archer, तीर कमान बहुत अच्छा चलाते थे, तो जल्दी से एक पहाड़ी पर चढ़ गए। He climbed up on a hill और अपना तीर कमान खींच लिया, और वो जो भी 8-10 लोग उनको पकड़ने आए थे, उन लोगों को क्या कहा इन्होंने पुकार कर, he was a very brave man। उन्होंने कहा कि तुम सब जानते हो मैं कैसा तीरंदाज हूँ, मेरा एक निशाना नहीं चूकता, जब तक कि ये तीर खत्म न होंगे मैं तुम सबको इससे मारता रहूंगा, इसके बाद मेरी तलवार से लड़ूंगा, जब तक अपनी जान न दे दूं तब तक लड़ता रहूंगा। अब बताओ इसमें तो तुम्हारा भी नुकसान है। सी ही वाज अ वेरी गुड बिजनेसमैन, तो वो पहाड़ी पे खड़े होकर उनसे बार्गेन कर रहे, उनसे डील कर रहे, उनको कहते
कि नुकसान तो तुम्हारा भी होगा, मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, लेकिन तुम में से 4 को लेकर मरूंगा। तो वो लोग बोले कि अच्छा, तुम आए थे मक्का में तो तुम्हारे पास क्या था? हमने तुमको बिजनेस दिया, घर दिया, यहाँ रहने दिया, तुमने माल कमाया, और अब तुम हमको छोड़कर मदीना चले जाओगे। तो ही अंडरस्टूड कि उनको क्या चाहिए, उनको माल चाहिए। तो ही मेड अ डील। सुहेब रूमी ने उनसे कहा कि अच्छा, क्या तुम लोग इस बात से राजी हो कि मैं तुमको अपना सारा माल दे दूं? मैं अपना सारा माल दे दूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? तो वो लोग राजी हो गए। दे एक्सेप्टेड हिज ऑफर। और फिर सोहेब रूमी रजी अल्लाह अन्हु ने उनको अपने घर में किस जगह पर अपना माल छुपा कर रखा है उसकी सारी खबर दे दी, और कहा कि जाओ, मेरा घर भी तुम्हारा, मेरा माल भी तुम्हारा, अब मुझे मदीना जाने दो। उन लोगों को क्या चाहिए था? सिर्फ माल। और आप सोचिए कि सुहेब रोमी रज़ियल्लाहु अन्हु जो एक वक्त में गुलाम रह चुके, आज उनके पास माल आया, बट स्टिल उन्होंने किस चीज को चूज किया? When he had to choose between माल और अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने किस चीज को चूज किया? बताओ। What did he choose? अल्लाह के रास्ते को। Exactly. और यही इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो अपने आप को बेच देते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए। सुभान अल्लाह। अब ये स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब क्या हुआ कि वो खुशी खुशी सब कुछ अपना देकर मदीना निकल गए। अब जैसे ही वो मदीना पहुंचे, आपको पता है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और बड़े बड़े सहाबा इकराम जो है वो पहले से मदीना के बॉर्डर पर खड़े थे इनको वेलकम करने के लिए। इनको खूब मुबारकबाद दी और इनको वेलकम किया, और उनको खुशखबरी क्या दी कि आपने बहुत अच्छा बिजनेस किया, आपने बहुत बड़े नफे की तिजारत की। तो ये सुनकर वो खुश हो गए। फिर बोले कि अरे, तुम लोग मुझे वेलकम कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कौन से बिजनेस की बात कर रहे हो? तो उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसकी खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयतों के जरिए बता दी गई, यानी वही नाजिल हो चुकी, और हमें पता है कि तुम्हारे साथ वहां पर क्या हुआ, और तुमने अपना सारा माल दे दिया अल्लाह की खातिर और तुम यहाँ आ गए। फिर जब वो आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको खुशखबरी दी और उनको सुनाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की खातिर तुमने जो ये तिजारत की है ये बहुत ही नफामंद है, वेरी प्रॉफिटेबल डील, कंग्रेचुलेशंस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है अल्लाह की रजा चाहने के लिए किए हुए अमल। हम जानते हैं कि अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में आप मुझे कुछ रिफ्लेक्शन दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? कौन बताएगा? निशात, शमीम, जरीना, सुरैया। सुरैया को होस्ट बना दो। कैन यू हियर मी? जी बाजी। रिफ्लेक्शन दे रहे कोई, या खदीजा आंटी? अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने दीन को ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया अपने नफ्स की बजाय। अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि मुसैब बिन उमर ने किया था, अपना सब कुछ छोड़कर मदीना चले गए। तो करेक्ट, उन्हीं की तरह इन्होंने भी ऐसे किया। एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह। शमीम? But he had seen wealth, he had seen उन्होंने slavery भी देखी थी, yet he was not afraid to give it all up for the raza of Allah, which is a very big deal and a lesson in itself. अल्हम्दुलिल्लाह।
खदीजा आंटी को भी म्यूट कर दो प्लीज. See, I am not co-host right now. Please take care of all this. अच्छा, अभी एक और वाकया मिलता है हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का. ऐसे ही जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना जा रहे थे, उस रात भी दुश्मन इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर तलवारें लेकर खड़े थे. तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर अपने चचाजाद भाई हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को लिटा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों के आंखों के सामने से निकल गए और दुश्मनों को नजर भी नहीं आए. अल्लाह ताला ने उनके बीच दीवार खड़ी कर दी थी. अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन आप सोचिए हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का उन्होंने क्या किया. उनको मालूम था दुश्मन बाहर खड़े हैं तलवारें लेकर, और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए हैं तो अब हु इज गोइंग टू बी द टारगेट, इट्स गोइंग टू बी मी. लेकिन इसके बावजूद अल्लाह की खातिर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अपनी जान को बाजी पर लगाकर सुकून से सो गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेड पर. अल्हम्दुलिल्लाह. और वो बाद में फरमाते हैं कि उससे सुकून वाली नींद मैंने किसी रात नहीं पाई. जो उस रात में सुकून से सोया हूँ वैसी नींद मैंने कभी नहीं पाई. अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये है कुर्बानियां. और तमाम सहाबा इकराम ने मक्का से मदीना हिजरत करते वक्त अपना सब कुछ इसी तरह कुर्बान करके वो लोग गए थे. और यही इन लोगों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिनों की तारीफ कर रहे हैं. और कुरान पाक में एक और आयत मिलती है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मोमिनों की जाने और उनका माल खरीद लिया है और उनके बदले क्या देने वाले हैं, उनको जन्नत देने वाले. अल्हम्दुलिल्लाह. अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें क्या चाहिए, जन्नत चाहिए या अल्लाह की रजा चाहिए? क्या चाहिए हमको, जन्नत चाहिए अल्लाह की रजा चाहिए? बताओ. बाजी अल्लाह की अगर रज़ा. हमने अल्लाह की रजा पाली तो ऑटोमेटिकली जन्नत मिल जाएगी. Inshallah. Very good. Kindly co-host me as well. I have to share the screen. हाँ, तो ये पॉइंट है कि हमें ना अल्लाह की रजा चाहनी है. रिजवान अल्लाह किसको कहते हैं? अभी इसका ये मतलब नहीं कि फिर अल्लाह की सिर्फ रजा चाहिए तो अजर नहीं चाहिए. एक मोमिन को अल्लाह से दोनों चीज की उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह तेरा जो हुक्म है, जो तू कहे मैं वो करूं, जिससे तू राजी हो जाए. अब जब तू राजी हो जाएगा तो फिर तेरी तरफ से अजर, तेरी जन्नत की भी मैं उम्मीद रखता हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह की रजा कैसे कैसे हासिल कर सकते हैं बताओ? अल्लाह की रजा कैसे हासिल कर सकते हैं? अल्लाह को कैसे राजी करना है? अतीउल्लाह और अतुर रसूल बनना है. वेरी गुड. अतीउल्लाह अतीउर रसूल करना है, अल्लाह की हर हुक्म को मानना है, अल्लाह की हर आयत, हर हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत तरीका, यही है हमारे लिए सिरात मुस्तकीम, अल्लाह की रजा हासिल करना. इंशाल्लाह. अभी हम इंशाल्लाह आगे एक बहुत बड़ी हदीस पढ़ने वाले हैं और तब हमें पता चलेगा कि अल्लाह की रजा क्या है और अल्लाह ताला हमारे कौन से अमल से खुश होते हैं. पिछली आयतों में हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह किस किस से नाराज होता है और अल्लाह कौन कौन से अमल से राजी होता है, वो भी अल्लाह ताला ने हमको बता दिया है. आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको जो है ऐसे अमल की तौफीक अता करे कि जिससे हम अल्लाह को राजी कर सके. दुनिया में अगर एक फ्रेंड को भी राजी करना है
دنیا میں ایک دوست کو راضی کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی ہر بات مانتے کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں جب تک اس کی بات نہیں مانیں گے وہ راضی ہوتا ہے کیا؟ وہ نہیں کہے ہوتا. کہ شمیم وہ کہے کہ چلو وی ہیو ٹو گو ٹوڈے فار لنچ اینڈ یو سے نو آئی ایم بزی آئی ہیو مائی قرآن کلاس اینڈ دا نیکسٹ ڈے کالس یو فار دا شاپنگ میرے ساتھ شاپنگ چلو اینڈ یو سے کہ نو آئی ہیو مائی آفس اینڈ دا نیکسٹ ڈے کالس یو فار سم ادر کمپنی اینڈ یو سے نو. پھر کہے کہ اچھا چل میرے گھر پہ ہی آ جائے اینڈ یو اگین ریفیوز. تم اس کی کوئی بات نہ مانو 3 بار 4 بار 5 بار، چھٹی بار تمہاری فرینڈ بلائے گی تم کو؟ نہیں بلائے گی. وہ دوست رہے گی تمہاری؟ نہیں. ایگزیکٹلی. تو وہی ہے کہ اگر ہم اللہ کی ایک بات نہیں مانے، 2 نہیں مانے، 3 نہیں مانے، 4 نہیں مانے، اینڈ دین ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ پورے دن میں 24 گھنٹے میں اگر میں اللہ کی اتنی ساری باتیں نہیں مانتی ہوں، اس کی نافرمانی کے کام کرتی ہوں، تو پھر اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے؟ ناٹ پاسبل. تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے انشاءاللہ. چلے پھر آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ آیت پر. آیت نمبر 208 اور یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلو، دیکھیں پھر سے کمانڈ آ گیا، ادخلو تم سب داخل ہو جاؤ. کہاں داخل ہو جاؤ؟ فی السلم، اسلام میں، کافتن، پورے کے پورے، کمپلیٹلی. او یو who believe, enter into the fold of Islam, into the religion of Islam, کافتن، completely، سارے کے سارے، پورے کے پورے. وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہیں تم پیروی کرو. ڈو ناٹ فالو، کس چیز کی پیروی نہ کرو؟ خطوات الشیطان، شیطان کے فٹ سٹیپس کی، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. کیوں؟ انہو، بے شک وہ شیطان، لکم، لیے تمہارے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے. وہ کیسا ہے تمہارے لیے؟ کھلا دشمن ہے. استغفر اللہ. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ابھی پچھلی آیت کس کے بارے میں ہو رہی تھی؟ مومنوں کے بارے میں، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے؟ اپنی جان بھی قربان کر سکتے، اپنی جان بھی بیچ سکتے. اوکے. اب اس آیت میں انہی مومنوں کو پکارا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، تم اسلام قبول کر چکے ہو نا، ایمان لا چکے ہو نا، اب کیا کرنا ہے؟ داخل ہو جاؤ اسلام میں 100%. 100%. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے 100% داخل ہو جاؤ؟ جی کمپلیٹ سبمشن. کمپلیٹ سبمیشن. ایگزیکٹلی. اور پوری شریعت پر عمل کرنا ہے. اور پوری شریعت کہاں پر ہے؟ پورا دین کہاں پر ہے بتاؤ؟ کہاں بتا دیا اللہ نے ہم کو پورا دین، پوری شریعت؟ قرآن میں. تو دیٹ مینس اللہ کی ہر احکام، ہر آیت پر عمل کرنا ہے، پورا کا پورا. اب کیا ہوا تھا کہ کافی سارے یہود اور نصارہ میں سے بھی لوگ اسلام میں آئے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. ابھی وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کرنے لگے کہ کیا ہم، آپ کو پتہ ہے کہ جیوز کے لیے کون سا دن مقرر تھا بنی اسرائیل کے لیے عبادت کے لیے؟ جیسے ہمارے لیے فرائیڈے ہے، ان کے لیے سیٹرڈے تھا خاص دن. یاد ہے نا آپ کو سیٹرڈے کا واقعہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہودی جو مسلمان ہوئے، وہ صحابہ کرام، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ کیا ہم لوگ سیٹرڈے کے دن کو عبادت میں گزارے اور رات میں تورات پڑھے اور تورات پر عمل کرے. از دیٹ اوکے؟ ہم آ گئے اسلام میں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، بٹ کیا سیٹرڈے کی بھی ہم کو پرمیشن ملتی ہے کہ ہم ہمارے دین کے حساب سے
सैटरडे के दिन वैसी पुरानी इबादत करे और रात में तौरात पढ़े। तब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये आयत नाजिल फरमा दी कि नहीं, अब तुम इस्लाम में आ चुके हो, दाखिल हो चुके हो, तो तुमको 100% इस्लाम में आना है। यू कैन नॉट सेल इन 2 बोट्स। आप 2 नाव में पैर रखोगे तो क्या होगा? आप गिर जाओगे, आप डूब जाओगे। इस्लाम में दाखिल हुए हो तो 100% सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानना है और सिर्फ कुरान ही को फॉलो करना है। इसमें एक और वर्ड मिलता है हमको, उदखुलू, दाखिल हो जाओ तुम सब। दैट मीन्स एक तो है कि 100% आ जाओ, दूसरा है कि तुम अकेले मत आओ, सबको लेकर आओ। कि अगर मैं अकेली नमाज पढ़ूं तो अपनी बेटी को भी बोलूं कि तू भी नमाज पढ़। मैं अकेली ही अभी झूठ और झगड़ा छोड़ूं या अपनी बेटी को भी, अपने शौहर को भी सिखाऊं कि झगड़ा करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। तो हमें कुरान की एक और आयत मिलती है, कु अनफुसिकुम व अहलिकुम नारा, बचाओ, खुद भी बचो और अपने फैमिली को भी जहन्नम की आग से बचाओ। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस्लाम में कैसे आ जाओ? तुम अकेले मत आओ, अपने साथ अपने घर वालों को भी इस्लाम में पूरे के पूरे ले आओ। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरी और आपकी, इंशाल्लाह। फिर इस आयत में आया है शैतान का जिक्र। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि डू नॉट फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ शैतान। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। क्या हम शैतान को अपना दुश्मन मानते हैं? क्या हम शैतान को अपना दुश्मन मानते? बिल्कुल बाजी। मानते हैं। अच्छा, तो फिर हमें हर वो बात से बचना है जिससे शैतान खुश होता है। शैतान किन किन चीजों से खुश होता है? वो नहीं चाहता कि हम अल्लाह की बात माने। ये जो है ना 100% वो हमको इस्लाम में नहीं आने देना चाहते। अब उसको मालूम है वी आर बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली, लेकिन वो क्या चाहता है कि बस थोड़ा 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 इनको मैं खींचूं। रहो, तुम मुसलमान ही रहो, इस्लाम में ही रहो, लेकिन धीरे धीरे एक एक पॉइंट पे वो हमसे गलतियां करवाते हैं। एक एक अल्लाह के हुक्म को कहते, अच्छा एक बात नहीं की तो क्या हो गया? नमाज तो तुम पढ़ते ही हो, रोजा भी रखते हो, ज़कात भी देते हो, हज भी करते हो, अभी एक गाली दे दी तो क्या हो गया? एक गाली देने से क्या तुम मुसलमान नहीं रहोगे? एक गाली दे दी तो क्या हो गया? किसी से झगड़ा ही कर लिया तो क्या हो गया? एक मूवी देख ली तो क्या हो गया? तुम तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनती हो, अभी शॉर्ट स्लीव्स के पहने तो क्या हो गया? फिर शॉर्ट स्लीव्स के पहन लिए तो अभी क्या स्लीवलेस पहन ले तो एक दिन क्या हो गया? इस तरह वो हमें एक एक स्टेप पीछे खींचता है ना। जो भी चीजें हमें पसंद है, कि तू कभी किसी की शिकायत नहीं करती है ना, और अभी ये हुआ है तेरे साथ तो फिर तू शिकायत नहीं करेगी, अपने बच्चों को नहीं बोलेगी तो किसको बोलेगी? इस तरह अपने जो वीकनेसेस है, वो वीकनेसेस से वो हमें अपनी तरफ खींचता है। शैतान, आपको पता है ना, शैतान लेफ्ट हैंड से खाता है। कौन से हैंड से खाता है? लेफ्ट हैंड से। और हम लोग को कौन से हाथ से खाने का सुन्नत तरीका है? राइट हैंड। राइट हैंड। अब आपके बच्चे जाएंगे फिनिशिंग स्कूल, या अगर वो सीखते हैं टेबल मैनर्स, तो आपको पता है टेबल मैनर्स में फोक किस हाथ में होता है और नाइफ किस हाथ में होती है? फोक राइट में, नाइफ लेफ्ट में। नहीं, टेबल मैनर्स अगर आप स्टडी करो तो राइट हैंड में नाइफ, लेफ्ट हैंड में फोक। आप कट कर रहे हो राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से आप उठा के खा रहे हो। ये किसका तरीका है? हम लोग इसको सो कॉल्ड मॉडर्न वेस्टर्न तरीका कहते हैं। दीज आर द टेबल मैनर्स। और इसी टेबल मैनर्स के नाम पर मुसलमान भी लेफ्ट हैंड से खाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। फिर हम कहते हैं कि अच्छा तो क्या हो गया, मैं तो शराब नहीं पीता,
आई एम अ मिलियनेयर, लेकिन मेरे बिजनेस कलीग्स, मेरे बिजनेस पार्टनर्स जो है, अब मुझे उनको पार्टी देनी ही पड़ती है, और वो पार्टी में आने को तैयार नहीं हो गए अगर हमने उनके लिए पार्टी में अल्कोहल सर्व नहीं किया। तो क्या हो गया, खुद हम नहीं पी रहे, लेकिन हमने उनको दावत दी है, फिर हम खुद खरीद के लाते हैं और उनको पिलाते हैं और हम उनके साथ पार्टी करते हैं। तो शैतान ने क्या बोला, तू थोड़ी पी रहा है, अब तुझे बिजनेस के लिए करना पड़ेगा। दिस इज हाउ शैतान ट्रिक्स यू। और वो अल्लाह ताला इसीलिए फरमाते हैं कि वो खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। जैसे उसने आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा को क्या किया, फुसलाया, बहलाया, बहकाया और उनसे वो काम करवाया, इसी तरह वो हमें भी हर तरीके से हमारे पीछे पड़ा है। अल्लाह ने इसलिए फरमा दिया कि उसके कदमों की पैरवी ना करो। अल्लाहु अकबर। सो वी हैव टू बी अलर्ट। और ये आयतें जो है हमें बार बार रिमाइंड करती है। एक हदीस लिख लीजिए। हदीस का मफहूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान के साथ एक शैतान और एक फरिश्ता है। हर इंसान के साथ एक शैतान और एक फरिश्ता है। एक सहाबी ने पूछा, आपके साथ भी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाया, हाँ मेरे साथ भी, पर मैंने उसे मुसलमान बना लिया है। पर मैंने उसे मुसलमान बना लिया है। तो इससे क्या पता चलता है दोनों आयतों से, कि हमें अपने नफ्स पर बहुत कंट्रोल रखना होगा। जितना ज्यादा हमारा नफ्स पर कंट्रोल होगा, कुरान से हमारा कनेक्शन होगा, एवरी डे रिमाइंडर्स होंगे, तो इंशाल्लाह एक पैर नफ्स पर रखो तो दूसरा पैर जन्नत में होगा। लिख लीजिए, एक स्टेटमेंट है, एक पैर नफ्स पर रखो तो दूसरा पैर जन्नत में होगा इंशाल्लाह। चले फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। आयत नंबर 209। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन ज़ल्लल्तुम, काइंडली शेयर द स्क्रीन। फ़इन, फिर अगर, ज़ल्लल्तुम, डगमगाए तुम, फिर अगर डगमगाए तुम, फिसल गए तुम, मिन बादी, इसके बाद, मा जाअतकुमुल बय्यिनातु, जो आ गई तुम्हारे पास वाज़े निशानियां, बय्यिनात खुली निशानियां, कुरान, अगर इसके बाद तुम फिसल जाओ, फ़अलमू, फिर जान लो, फिर समझ जाओ, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अजीजुन हकीम, अल्लाह कैसा है, जबरदस्त है, हिकमत वाला। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस आयत में क्या फरमा रहे कि एक पूरा कुरान आ गया तुम्हारे पास, हदीसें आ गई, सुन्नतें आ गई, और अल्लाह ने तुमको शैतान से अवेयर भी कर दिया, अलर्ट भी कर दिया। इसके बाद भी अगर तुम फिसल जाओ, अगर तुम डगमगा जाओ, दीन पर 100% ना आओ, तो जान लो कि अल्लाह कैसा है, फिर वो जबरदस्त है, हिकमत वाला। क्या मतलब है इसका? अजीज का मतलब लिख लीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला अल अजीज है, इसका मतलब क्या है? हम लोग कहते हैं जबरदस्त, ऑलमाइटी। इसका मतलब लिख लीजिए कि अल्लाह के पावर की वजह से अल्लाह की इतनी इज्जत है, क्योंकि सारा पावर भी अल्लाह के पास है, इसीलिए सारी इज्जत भी अल्लाह के पास। ठीक है। और अल हकीम का मतलब क्या होता है? हिकमत वाला, ऑल वाइज।
اللہ کو معلوم ہے اس نے قرآن جو نازل فرمایا ہے 100% اس کے اندر ہمارے لیے حکمت ہے، وزڈم ہے. اگر وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تو وہ ہماری کمزوری ہے. اگر کوئی بات ہماری لاجک میں نہیں بیٹھتی تو وہ ہمارے عقل کی کمزوری ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے زبردست نشانیوں کے طور پر قرآن نازل فرما دیا ہے. اس کے بعد بھی اگر ہم کمزور پڑتے ہیں، اگر ہم ڈگمگاتے ہیں، تو پھر نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا ہی ہوگا. اللہ اکبر. آیت 210 یہاں پر ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ. آیت نمبر 210. حل ینظرون، حل کیا، کیا کے بھی فارم میں آتا ہے اور نہیں کے بھی فارم میں آتا ہے. حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے ہیں، الا مگر. ینظرون میں نظر ورڈ ملتا ہے آپ کو؟ ینظرون میں نظر ورڈ آ رہا جی ہے آپ کو؟ باجی، جی نظر باجی. ہم نظریں نون کہاں لگاتے؟ نظریں کہاں لگاتے؟ جہاں انتظار ہوتا ہے نا. تو یہ ینظرون انتظار کے لیے آیا ہے کہ نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر کس چیز کا؟ ان کے بے شک یأتیہم اللہ، کہ آئے ان کے پاس خود اللہ سبحانہ تعالی. کیا وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی خود آئے؟ کہاں سے آئے اللہ تعالی؟ فی ظلل، سائبانوں میں سے، بادلوں میں سے. آر دے ویٹنگ فار دیٹ ٹائم جب اللہ تعالیٰ خود بادلوں میں سے نکل کر آئے، والملائکۃ اور فرشتے بھی آ جائے. آر دے ویٹنگ کہ خود اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے آئے. وقضی الامر، اور فیصلہ کر دیا جائے ہر معاملے کا. آر دے ویٹنگ قیامت کے دن کا، کہ جس دن سارا فیصلہ ہو جائے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات، سارے آرڈرز، سارے کمانڈز اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. دیٹ مینس سارا پاور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب یہ بہت ہی زبردست آیت ہے. اس آیت کو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کویشچن کر رہے کہ وہ لوگ جو ابھی بھی اسلام میں نہیں آئے، وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ان کو غیب پر ایمان نہیں؟ اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ کوالٹی کیا پڑھے ہم نے متقی پرہیزگار کی؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان نہیں لا رہے وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اس دن کا جب اللہ تعالیٰ خود اور فرشتے بادلوں سے اتر کر باہر آئے تمہارے سامنے اور تم کو پھر اسلام کی دعوت دے، تب اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر، اللہ کے فرشتوں کو دیکھنے کے بعد تم اسلام قبول کرو گے؟ پھر تمہارا قبول کرنا کچھ کام نہ آئے گا. isn't it؟ تو اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں انہیں قیامت کی کہ یہ انتظار تمہارا قیامت کے دن ہی پورا ہوگا. تو قیامت کے دن تمہیں لیسن، سبق مل کر کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. جس دن حق کے ساتھ فیصلے ہو جائیں گے اور ہر شخص اپنے کیے کو بھگت لے گا. کیا اس دن کا تم انتظار کر رہے ہو؟ جس دن زمین کے ریزے ریزے اڑ جائیں گے. آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن کیا ہوگے؟ پہاڑ چورا چورا ہو جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ پڑے گا، زمین کے ریزے ریزے اڑ جائیں گے، اور تیرا رب
خود آ جائے گا اور فرشتوں کی صفیں بندھ جائے گی اور جہنم بھی لا کر کھڑی کر دی جائے گی. اس دن یہ لوگ ایمان لے بھی آئے تو اس کا کیا فائدہ. سورہ ملک پڑھتے ہیں روز رات میں؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں سورہ ملک ایوری نائٹ؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے. ماشاءاللہ. سورہ ملک میں کچھ ایسا ہی کویشچن کیا گیا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ سورہ ملک میں کون کویشچن کرے گا جہنمیوں سے؟ ول سے تبسم تم کو پتا ہے؟ بولو. انمیوٹ کرو تبسم. سوریا تم بعد میں بتانا. تبسم بولو. فہیم آنٹی آپ بولیے. نہیں باجی. پھر کیوں ہاتھ اوپر کیے؟ پڑھتے ہو اس لیے؟ اچھا. فہیم آنٹی بولے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا، وہ فرشتے پوچھیں گے باجی جہنمیوں سے کیا کیا اور پوچھیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا اور ہے حل میں مزید. نہیں، یہ سورہ ملک میں نہیں ہے. باجی کین آئی ٹرائی؟ یس شمیم. باجی جہنم کے جو سیکیورٹی ہے، جو ہاں داروگا ہے، داروگا گارڈز یس. وہ کیا کریں گے؟ کیا پوچھیں گے؟ داروگا پوچھے گی کیا کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا آپ کو سمجھانے، کوئی نبی نہیں آئے تھے آپ کو سمجھانے؟ ویری گڈ ویری گڈ. سوریا تم کو کیا بولنا ہے؟ کیا ہوگا اس کے بعد؟ جواب کیا دیں گے جہنمی؟ جی باجی وہ بولیں گے آئے تھے نبی لیکن ہم نے مانا نہیں. ویری گڈ. میں نے یہ کویشچن اس لیے آپ لوگوں سے پوچھی کہ ہم لوگ روز پڑھتے ہیں نا جو صورتیں، تو پلیز سمجھ کر پڑھے. رٹا مار کے 5 منٹ میں پڑھ کے رکھ نہیں دینا ہے. سورہ ملک میں فرشتے پوچھیں گے، جہنم کے گارڈز پوچھیں گے جہنمیوں سے، ان کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے، الم یاتکم نذیر، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا، کوئی وارن کرنے والا؟ تو اس دن یہ جو جہنمی ہوں گے نا، وہ لوگ اس دن اللہ اور اللہ کے فرشتے اور جہنم کو دیکھ چکے ہوں گے. وہ کہیں گے کہ ہاں آیا تھا ہمارے پاس، پر ہم نے اس کی بات نہیں مانے. اللہ اکبر. اور پھر اس دن پچھتا کے کیا فائدہ ہوگا؟ نو یوز. ابھی والی حدیث میں آپ لوگ کو ایک پڑھ کر سناتی ہوں، غور سے سنیے، بڑی والی حدیث ہے. کیونکہ اس آیت میں کیا آیا ہے کہ کیا تم وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بادلوں سے نکل کر آئے؟ ہاں، تو یہ بادلوں سے نکل کر آنے کا ذکر اس حدیث میں ملتا ہے. میں آپ کو یہ پڑھ کر سناتی ہوں. مسند احمد کی روایت ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے. حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ گھبرا اٹھیں گے اور کس دن؟ قیامت کے دن. سارے لوگ کھڑے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، سب انتظار کر رہے ہیں. یہ بھی اس آیت میں ہے نا کہ کیا وہ انتظار کرتے ہیں؟ تو وہ انتظار کرتے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، اور پھر گھبرا کر وہ ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے، شفاعت طلب کریں گے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور وہاں سے لے کر ایک ایک نبی کے پاس جا کر ان سے ریکویسٹ کریں گے. وہ صاف منع کر دیں گے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے کہ ہاں میں تیار ہوں اور میں ہی اس کا اہل ہوں، حقدار ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے. سجدے میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود پوچھیں گے کہ اے محمد فرمائیے آپ کیا چاہتے ہیں،
آپ کی بات سنی جائے گی اور قبول کی جائے گی. پھر آپ جائیں گے عرش کے نیچے سجدے میں سے کھڑے ہوں گے اور اللہ سے سفارش کریں گے کہ وہ بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لائے. آپ سوچئے کہ ابھی کس چیز کی سفارش ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پلیز اب آپ جو ہے پروسیڈنگز شروع کیجیے. سب لوگ انتظار کر رہے ہوں گے اور اس لیے کہا گیا وہ 50,000 سال کے برابر کا وہ دن ہوگا. تو ریکویسٹ کس لیے کی جا رہی ہے کہ آپ اب پروسیڈنگز شروع کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا اور بادلوں کے سائبان میں آئے گا. دنیا والا آسمان ٹوٹ جائے گا اور اس کے تمام فرشتے آ جائیں گے. پھر دوسرا آسمان بھی پھٹ جائے گا اور اس کے بھی فرشتے آ جائیں گے. اسی طرح 1 by 1 ساتوں آسمان پھٹتے جائیں گے اور ان کے تمام فرشتے آ جائیں گے اور سارے فرشتے صف در صف in the rows ویری ڈسپلن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. آپ نے دیکھے آرمی والوں کی جو ڈسپلن ہوتی ہے، تو آپ سوچے کہ فرشتوں کی ڈسپلن کیسی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ کا عرش اترے گا. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش اترے گا اور سب سے بڑے اور سب سے عزت دار فرشتے نازل ہوں گے اللہ کا عرش لے کر، اور پھر خود اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جبار ہے وہ تشریف فرمائیں گے. فرشتے سب کے سب تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو جائیں گے. کون سی تسبیح پڑھیں گے؟ جو تسبیح ہم لوگ رمضان کے مہینے میں تراویح کے بیچ میں جو تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ذی الملک و ملکوتی، سبحان ذی العزتی و جبروتی، یاد ہے؟ یس جی باجی. یس، وہ والی تسبیح یہ فرشتے پڑھیں گے انشاءاللہ. اور پھر پروسیڈنگز شروع ہوگی. تو یہ دن جو ہے، اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بادلوں میں سے، بادلوں کے پیچھے سے ہوں گے. ابھی بھی پردہ جو ہے وہ اٹھایا نہیں جائے گا. ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 70 سے زیادہ پردے ابھی بھی ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں حائل ہوں گے. اس کی ایک اور حدیث ہم کو ملتی ہے، وہ بھی پڑھ کر سناتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلوں پچھلوں کے اس دن سب کو جمع کرے گا، کوئی ایک انسان باقی نہ رہے گا. سب کے سب کھڑے ہوں گے، آنکھیں پتھرائی ہوں گی اور ہر ایک کو فیصلے کا انتظار ہوگا. اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبان میں عرش سے کرسی پر اترے گا. اس وقت اللہ کے اور اللہ کی مخلوق کے درمیان 70,000 پردے ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ 70,000 پردے ہوں گے. نور کے، اندھیرے کے اور پانی کے. نور کے پردے، اندھیروں کے پردے اور پانی کے پردے. وہ پانی اس اندھیرے میں ایسی آوازیں کر رہا ہوگا. آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بادلوں کے پردوں کے پیچھے ہے اور پانی کی آواز آ رہی، ایسی آوازیں کر رہا ہوگا وہ پانی کہ جس سے دل ہل جائیں گے. اللہ اکبر. اور وہ جو بادل ہوگا وہ یاقوت کا جڑا ہوا، ہیرے موتیوں کا جڑا ہوا وہ بادل ہوگا. اللہ اکبر. واللہ عالم، اللہ نوز دی بیسٹ. کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ کو آلریڈی راضی کر چکے ہیں؟ کیا اللہ ہم سے راضی ہے؟ اگر اس وقت کبھی بھی میری موت آ جائے، am I ready؟ کیا میں نے اپنا حق ادا کر چکی؟ کیا میرا ایمان
100% کمپلیٹ ہے؟ کیا میرا اسلام 100% میں داخل ہو چکی ہوں؟ پہلا حساب نمازوں کا ہوگا، کیا میری نمازیں 100% پرفیکٹ ہو چکی؟ کیا فرض عبادت روزے میرے 100% ہے؟ کیا میری زکوٰۃ میں نے 100% دے چکی ہوں؟ کیا میرا حج ہو چکا؟ کیا میں نے اسے 100% مقبول ہونے کی کوشش کی؟ کیا میں نے اپنے رشتہ داروں کے حق ادا کی ہوں؟ جو پہلے 5 سوال ہم سے کیے جائیں گے، کیا ان 5 سوالوں کے لیے میں تیار ہوں؟ These are the questions کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، سارے کے سارے معاملے، سارے کے سارے فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ ایسا کوئی چھوٹا سا بھی ذرہ برابر بھی ایسا معاملہ نہیں ہوگا جس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ ہمارا عمل مثقال ذرتی شر یرا مثقال ذرتی خیر یرا، چاہے وہ نیک اعمال ہو یا برا اعمال ہو، مثقال ذرتی ایک ذرے کے برابر کے وزن کا، لائک دا اسمالسٹ پارٹیکل، ایک ایٹم، اس کے اندر جو پروٹون ہوتا ہے اتنی سائز کا بھی اگر کوئی عمل ہے اس کا بھی حساب ہوگا۔ آر وی ریڈی؟ یہ ایک کویشچن ہوا۔ دوسرا کویشچن ہے کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کیا اس کا بھی حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہر آیت جو میں پڑھ رہی ہوں اس پر میں عمل کر رہی ہوں؟ یہ کویشچن اپنے آپ سے پوچھیں گے ہم کہ آج میں نے جو بھی پڑھا کیا میں اس پہ عمل کر رہی ہوں؟ میرے اندر کوئی چینجز آ رہے ہیں؟ اگر نہیں آئے ہیں تو پھر ہم سے تو عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور کیا ہم نے ان آیتوں کو دوسروں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اس کا بھی کویشچن ہوگا۔ ان سارے سوالوں کے جواب ہمیں دینے ہیں، لیکن کس کو دینے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، پسینے میں لت پت۔ کہاں تک پسینہ ہوگا بتاؤ؟ We will be so threatened and so scared، اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کہاں تک؟ until your chin، until your chin۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پورے کے پورا اسلام میں آنے والا بنائے، اللہ کو راضی کرنے والا بنائے، شیطان سے بچ کر آخرت کی تیاری میں لگ جانے والا بنائے۔ یہ نہیں کہ جب بوڑھے ہوں گے تب، بوڑھے ہونے کے بعد صبر بھی ختم ہو جاتا ہے، ہمت بھی، طاقت بھی، اور اللہ کو جوانی کی عبادت پسند ہے۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم شروعات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔